انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ تاریخ بیان فرمائی ہے کہ ہر امت گزری ہوئی ہر قوم کے اندر ان کے عبادت اور اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جانوروں کی قربانی کا بھی تھا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور میں نے تمہیں عطا کیے ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں، اور اس قربانی کے ذریعے اس وحدہ لا شریک ذات کا قرب حاصل کیا جائے۔ جو قرب حاصل کرتے ہیں پھر اگلی آیتوں میں ان کے اوصاف اور صفات بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو بنیادی بات عرض کرنی تھی کہ قربانی اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ قرآن پاک سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے دربار میں اپنی قربانی پیش کریں، چنانچہ انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ ایک بیٹے کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی اللہ پاک نے قبول فرمائی، تو قابیل نے طیش میں آ کر حابیل کو قتل کر لیا، اور اسی سے انسانی قتل کی اس گناہ اور اس معصیت اس کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے اس قاتل کو بھی پورا گناہ ملے گا، لیکن تمام قاتلوں کے گناہوں میں بابا آدم کا وہ بیٹا بھی شامل اور شریک ہوگا جس نے قتل کی بے گناہ قتل کی رسم ڈالی ہے۔ دوسرا جو بیٹا تھا حابیل، اللہ پاک نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس وقت قربانی کی قبولیت اس کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر اسے کھا جایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک دور آیا۔ اللہ پاک نے امتحانات لیے اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے رب کے دربار میں اپنی قربانی پیش کی، اور وہ قربانی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں تھی۔ اللہ پاک نے جنت سے دھنبا بھیج کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی اس دنبے کے ذریعے اپنے دربار میں اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد جانوروں کی قربانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ مکہ اور مشرکین عرب وہ اپنے معبودوں کی خوشی کے لیے، کبھی اپنے مردوں کی خوشی کے لیے، کبھی اپنی محبوب کی خوشی کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ نظر اور منت کے طور پر اپنے جو معبود ہیں اس کے سامنے آ کر کسی جانور کو باندھ لیا کرتا تھا، نہ ان کو کچھ کھانے کو دیتا نہ پینے کو دیتا، اور وہ تڑپ تڑپ کر اس طرح مر جاتا تو یہ ظالم کہتے ہمارا معبود خوش ہو گیا، تب تو اس نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ جانور کو ذبح کیا، اس کی چمڑی وہ کہیں لٹکا دی اور گوشت کو دھوپ میں رکھا،
اور وہ اس طرح دھوپ میں رہ رہ کر سڑ جایا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ ہمارے معبود نے ہماری قربانی قبول کر لی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں ان کے قربانی کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ وقت کے اختصار وہ میرے لیے ایک کانٹا بن چکا ہے کہ کروں تو کیا کروں، لیکن اسلام نے پھر ایک قربانی کو رواج دیا، اور وہ قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائج کردہ سنت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قربانی اللہ پاک نے قبول فرمائی، اسی قربانی کو اسلام نے بھی پھر رواج دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، ان قربانیوں کا پس منظر، ان کی تاریخ، ان کی وجہ؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور پھر وہ سنت چلی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی میں ہر سال قربانی فرمائی ہے، اور ایک سے زائد قربانی بھی کی ہے۔ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دعا مانگی ہے، ہائے کاش آج امت اس دعا کی لاج رکھتی، ہائے کاش آج امت کو میرے حبیب کی یہ دعا یاد ہوتی۔ فرمایا الہ العالمین، یہ قربانی میں اپنی امت کے گناہگاروں کی طرف سے کر رہا ہوں، اے اللہ اس قربانی کے ذریعے میری تمام امت کے گناہوں کو بخش دیں، اور اس قربانی کو میری امت کی طرف سے قبول کر لیں۔ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر امت پر اتنے شفیق اور مہربان کہ اپنے قربانیوں کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے قربانی فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو صاحب وسعت ہے اور صاحب گنجائش ہیں، الگ جانور لاتے ہیں، اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے ایک حصہ میرے آقا کے نام پر بھی کر لیا کریں، اور اگر مکمل جانور نہیں تو کبھی کبھی ایک حصہ اپنا ڈال دیا جو آپ پر واجب ہے، ایک حصہ میرے محبوب کے نام پر بھی ڈال دیا کریں، اور اس کا گوشت آپ ہی استعمال کریں گے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کا گوشت صدقہ کریں، خیرات کریں، ایسا بھی کوئی بات نہیں، آپ خود ہی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے، یہ آپ کی زندگی کا آخری حج بھی ہے اور یہ آپ کی زندگی کا پہلا حج بھی ہے، اس لیے کہ پہلے دفعہ حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا وہ ان کی معاونت کریں، اور کچھ جو نئے احکامات ملے تھے ان احکامات کا اعلان بھی کروائیں۔ اگلے سال صحابہ اکرام کی تعداد ہزاروں میں تھی، کسی نے لاکھ لکھی ہے، کسی لاکھ سے اوپر لکھی ہے، لیکن محتاط تعداد تقریباً 70,000 کی ہے، کہ 70,000 لوگ حج ادا کر رہے تھے۔ لوگ کون تھے؟ لوگ کون تھے جو میرے پیغمبر کے ساتھ سفر حج میں شریک اور شامل تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ روئے زمین پر اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، آسمان اور زمین کی آنکھیں میرے پیغمبر کے اصحاب سے زیادہ پاکیزہ نفوس کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا۔ اور جو ان کا معلم، جو ان کا حج کروا رہا تھا، وہ تھا امام الانبیاء، وہ تھا امام الانبیاء، وہ تھا خاتم النبیین، وہ تھا خاتم المعصومین، وہ حج ادا کروا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کتنی لائق تحسین ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کو مینا میں بھی دیکھا، جنہوں نے میرے پیغمبر کو عرفات میں بھی دیکھا، جنہوں نے میرے پیغمبر کو مزدلفہ میں بھی دیکھا،
जिन्होंने मेरे पैगंबर को कंकरियां शैतान को मारते हुए भी देखी। वल्लाह कितनी मुबारक आंखें हैं जिन्होंने मेरे महबूब को खाना काबे का तवाफ करते हुए देखा होगा कि एक मेरे और आपके दिल का काबा और एक अल्लाह पाक की तजल्लियात का घर, ये वाला काबा उस काबे का तवाफ कर रहा था। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने एक हज, उस हज में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने 100 जानवर कुर्बान किए। हज के मौके पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कितनी जानवरों की कुर्बानी दी? 100 जानवर, 100 जानवर। उनमें से 63 जानवर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपने हाथ से खुद ज़बह किए हैं। आपकी उम्र भी 63 साल और जो जानवर ज़बह किए हैं वो भी 63, एक सफर में। फिर आप तक गए 63 जानवरों को ज़बह करना, तक गए तो चूरी हजरत अली को दी, बकिया जानवर उनको ज़बह किए हजरत अली ने। हजरत अली फरमाते हैं मैंने ये मंजर देखा है कि जब प्यारे पैगंबर जानवरों की कुर्बान कर रहे थे चूरी के नीचे, तो जानवर खुद बखुद आते और अपने आप को कुर्बान होने के लिए खुद पेश करते। लगता यूं था गोया ये जानवर चाहता है कि अल्लाह के हबीब में तो इस दिन के इंतजार में था कि चूरी मेरे गर्दन पर तो चलेगी, लेकिन वो किसी आम आदमी की नहीं, किसी कसाई की नहीं, वो चूरी चलाने वाला इमामुल अंबिया हो, हाथ इमामुल अंबिया के हो, उसके चूरी मेरे गर्दन पर पहर जाए। मैंने तो जिंदगी इस आस में गुजारी है। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने चूरी ली तो जानवर थोड़े से अखड़ने लगे। ज़बह करने वाला जो बदल गया था। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ये भी कुर्बानी दी है। और फिर उसके बाद 55 दिन है, 56 दिन है, 80 दिन है, इससे कुछ कम है, जितने भी हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने दुनिया से पर्दा फरमाया है। तो इस हज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पेश की है और कुर्बानियाँ ज़बह फरमाई हैं। तो कुर्बानी अपने एक पस मंज़र रखती है, एक तारीख रखती है। अब कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी किस पर वाजिब है? ये बुनियादी बातें, मसाइल में कोशिश मेरी ये थी कि मसाइल ज़्यादा हो जाए। आज कुर्बानी हर उस आदमी पर वाजिब है जिसके अंदर ये शराइत पाए जाए। पहला शर्त कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो। गैर मुस्लिम अगर कुर्बानी करेगा तो ईमान न होने की वजह से मेरा रब कबूल नहीं फरमाएगा और उस पर वाजिब भी नहीं है। उसके लिए कुर्बानी करना लाजिमी और ज़रूरी भी नहीं है। अगर वो जानवर ज़बह करेगा, अगर अल्लाह के नाम पर ज़बह किया है, ज़बह करने वाला मुसलमान है, तो खाना तो जायज़ है। और अगर उसने अल्लाह के नाम पर ज़बह नहीं किया, ज़बह करने वाला मुसलमान नहीं है, तो फिर उसको खाना भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि फिर उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी होगी, अल्लाह का नाम नहीं लिया होगा। तो इस्लाम और मुसलमान होना यह बुनियादी शर्त है। दूसरी शर्त कि कुर्बानी करने वाला आकिल हो, अकल रखता हो। अब आप कहेंगे कि हम में से तो हर इंसान का अकल कम है, नाकिस है, हमारे ऊपर तो कुर्बानी है ही नहीं। जो अकल के इंतहा को पहुंचे, जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, इस पर है, और मैं नहीं। यानी आकिल होने का मकसद ये है कि वो नवाला उठाकर मुंह में रखता हो, नाक में ना डालता हो, मजनून ना हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो। ऐसा आदमी अगर मजनून है, पागल है, दीवाना है, जिनको न दिन का पता, न रात का पता, न पाकी का पता, न नापाकी का पता, तो ऐसे आदमी अगर साहिब निसाब मालदार भी हो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी बुनियादी शर्त है बालिग होना। छोटा बच्चा अगर साहिब निसाब भी हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बालिग पर कुर्बानी वाजिब है। और बुलूग के हद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 साल, 16 साल, 18 साल बताई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे अब बहुत पहले बालिग हो जाते हैं और उसके बहुत सारे वजूहात हैं, अभी मेरे पास शायद उसकी वक्त ना हो।
चौथे नंबर पर आज़ाद होना, ये बुनियादी शर्त है। गुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त तो पूरी उम्मत मुस्लिमा गुलाम है, फिर तो किसी पर कुर्बानी नहीं। और फिर हमारे यहाँ तो हमारी गुलामी मशहूर है, हमारी गुलामी की तो तशहीर की गई है, तो फिर हमारे ऊपर तो किसी पर भी कुर्बानी ना हो। इस आज़ाद से मुराद यानी बांदी ना हो, गुलाम ना हो, शरीयत के इस्तिलाह में आज़ाद आदमी हो। इसलिए कि गुलाम आदमी कमाता है तो अपने मालिक को देता है, उसका अपना कोई मलकियत नहीं होता। पांचवी शर्त यह है कि मुकीम हो, मुकीम हो, मुसाफिर, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब तुम कहोगे कि आपने कितनी दफ़ा कहा है कि हर इंसान दुनिया में मुसाफिर है, आखिरत की तरफ जा रहा है, फिर तो किसी पर भी कुर्बानी नहीं, हम सारे मुसाफिर हैं। तो यहाँ मुसाफिर से मुराद शरई मुसाफिर, जो 15 दिन से कम किसी जगह ठहरा हुआ हो या मुसलसल सफर में हो और जा रहा हो। ठीक, इसलिए हाजियों पर वहां कुर्बानी वाजिब नहीं है, इसलिए कि हाजी वो तो मुसलसल सफर में होता है। वो जो हाजी कुर्बानी करता है वो ये वाला कुर्बानी नहीं, वो हज की हाजी हैं, वो हज की कुर्बानी है, वो अलग कुर्बानी है। और ये जो सुन्नत इब्राहिमी है ये अलग कुर्बानी है। तो अगर हाजी साहब निसाब हो, करवाना चाहें यहाँ भी करवा सकता है, वहाँ भी कर सकता है, और न करवाना चाहें तो मुसाफिर होने की वजह से उस पर वाजिब ही नहीं है। आखिरी बुनियादी शर्त है कि इंसान मुसलमान भी हैं, आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, आज़ाद भी हैं, मुकीम भी हैं, लेकिन जेब खाली है तो क्या करेगा? साहिब निसाब हो, साहिब निसाब। अब साहिब निसाब, निसाब से क्या मुराद है? जिस आदमी के पास तिजारत का सामान हो, सोना हो, चांदी हो, प्लाट हो, कबाड़ हो, कोई भी चीज हो, लेकिन तिजारत की नीयत से खरीदी हो और अभी तक तिजारत की नीयत बरकरार है और उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर या इससे जायद हैं, तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। कब? ईद के दिन, ईद के बाद वाले दिन, ईद के अगले दिन के मगरिब तक। किसी आदमी के पास अभी पैसा नहीं है, ईद वाले दिन 52.5 तोले चांदी की कीमत जितनी मालियत इसके पास आ गई, जरूरत से ज्यादा, इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन इसके पास ऐसा माल आया, यह साहिब निसाब हो गया, इस पर कुर्बानी वाजिब है। यही बुनियादी फर्क भी है ज़कात में, फितरा और कुर्बानी और उज़हिया में, कि वहाँ साल का गुजरना ज़रूरी है और यहाँ फितरा में या कुर्बानी में साल का गुजरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब 52.5 तोले चांदी की कीमत, पहले तो आप थोड़ी सी जहमत कर लें कि किसी सुनार से पूछ लें कि 1 तोला चांदी कितनी की है, फिर उस हिसाब से 52.5 तोले का हिसाब लगा लें। लेकिन हम क्यों इतनी तकलीफ करेंगे? हमें तो ज़रूरत ही नहीं है ना। हमें, हमारी ज़रूरत तो दुनिया है, हमें इस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो मोबाइल निकालेंगे और एकदम ज़रब तकसीम सब कुछ कर लेंगे। उसके लिए हम जाएंगे, उसके लिए ये गर्मी भी बर्दाश्त है, उसके लिए किसी की बातें भी बर्दाश्त हैं, सब कुछ है। क्यों? पैसा आ रहा है। और दीन के लिए, जी वो मौलवी साहब कह रहा था 52.5 तोले चांदी। अब 52.5 तोले की चांदी हम कहाँ से मालूम करें? हमें क्या पता है? ये मौलवी भी पूरी बात बताते नहीं हैं, तो मौलवी ने तो बता दिया जो मौलवी का काम था कि 52.5 तोले चांदी। अब 52.5 तोले चांदी की कीमत बताना सुनार का काम है या हुक्मरान वक्त और मुहतसिब का काम है, वो बताए। लेकिन चले मैं बता देता हूं, मुझे मालूम है, अपना मुआशरा मालूम है। इस वक्त तकरीबन 52.5 तोले चांदी की कीमत वो 1,29,000 रुपये बन रही है। ये महंगाई की मेहरबानी है।
महंगाई की मेहरबानी है, वरना किसी ज़माने में 52.5 तोले चांदी की कीमत 37-38 हज़ार रुपये हुआ करती थी, ये 2-3 साल पहले। फिर वो तकरीबन पहुंची, यानी तोला 1000 पे पहुंचा तो वही 50, 55, 52 हज़ार रुपये हो गई। फिर वो 2000 पर पहुंची, अब 2000 भी क्रॉस कर गई है तोला चांदी का, सोने का नहीं बता रहा हूं। तो 52.5 तोले चांदी, इसकी कीमत बन रही है तकरीबन 1,28,000, 29,000, 30,000, 27,000, चूंकि वो मार्केट में वो रेट उसके मुख्तलिफ होते रहते हैं, ये मैंने अंदाज़ा बता दिया है। बाकी ये है कि हर रोज़ के रेट आता है। आप अपने मोबाइल में दुनिया भर के खुराफात देखते हैं तो ये भी देख लें, उसके लिए तो आप हर एक तालीम याफ्ता हैं, उसके लिए तो हर इंसान के पास वक्त है, तो आधा मिनट इसके लिए भी निकालें और इसलिए भी देख लें। तो अब जो आदमी साहिब निसाब हैं उस पर कुर्बानी वाजिब है। निसाब के लिए माल तिजारत, या इसके पास सिर्फ सोना है और कुछ नहीं है, नगद भी नहीं है, सोने के अलावा और कुछ भी नहीं, चांदी भी नहीं है, तो फिर इसके लिए निसाब है 7.5 तोला। अगर ईद के 3 दिनों में इसके पास 7.5 तोला सोना है तो ये साहिब निसाब है, इस पर कुर्बानी वाजिब। और अगर ये नहीं है तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन मैं दोबारा मुकर्रर अर्ज करूं, जिसके पास सिर्फ सोना हो, पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मालो असबाब भी नहीं, तो उसके लिए फिर निसाब 7.5 तोले सोना है। और अगर किसी के पास 2 तोले सोना है, 60 तोला चांदी है, 20,000 रुपया है, 1 लाख का प्लाट भी है, तो अब ये नहीं कहेगा कि जी 7.5 तोला सोना तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसलिए मैं साहिब निसाब नहीं हूं। अब सोने की भी कीमत लगाई जाएगी कि आपके पास 2 तोला है, 2.5 तोला है, 3 तोला है, 4 तोला है, 5 हैं, 6 हैं, यानी 7.5 से कम उसका हिसाब लगाएगा कि इसका हिसाब कितना बनता है। और फिर चांदी की कीमत लगाएगा, फिर अपनी प्लाट की कीमत लगाएगा, और फिर जो उसके पास इजाफी रकम है वो मिलाकर अब ये साहिब निसाब बनेगा। इस पर कुर्बानी भी वाजिब है, और अगर इस पर साल गुजर जाता है तो ज़कात वाजिब है, और अगर ये ईद उल फितर के दिन इसके पास मौजूद है तो सदक़े फितर सरसाया इस पर वाजिब है। अब ज़रूरत से ज़्यादा हम कहते हैं जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत ज़रूरत से ज़्यादा हो। ज़रूरत से क्या मुराद है? ज़रूरत से मुराद है घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, इसके इस्तेमाल की चीज़ें, इसकी एक गाड़ी जिसमें यह सफ़र करता है, इस्तेमाल करता है, जो ख़रीद और फ़रोख्त के लिए नहीं है, ज़ाती मकान जिसमें इसका रिहाइश है, और अगर नौकर रखा है उसको तनख्वाह वगैरह देता है, ठीक, तो उसको जो तनख्वाह देता है उसकी आमदन पर भी ज़कात नहीं है, कुर्बानी भी और सरसाया भी नहीं। इसलिए कि ये 3 चीज़ें तो बुनियादी ज़रूरत है, ये 3 चीज़ें बुनियादी ज़रूरत, कि मकान हो, सवारी हो और खादिम हो। ठीक, अब हम में से हर एक, नाराज़ ना हो जाना, खुसूसन हमारे नौजवान, इनको तो हर एक को नौकर चाहिए और एक से ज़्यादा चाहिए। इसलिए कि जो बुजुर्ग हैं ये तो अपना काम खुद करते हैं और करना पड़ता है। क्यों? औलाद की जो तरबियत नहीं की है इन्होंने, तो वो खुद कहते हैं बाबा खुद पकाओ खुद खाओ, बल्कि अभी तो कहते हैं कमाओ भी। तुमने हमारे लिए क्या कमाया, क्या दिया हमें तुमने? खुराक रोज़मर्रा जो इस्तेमाल होता है वो भी ज़रूरत है। घर के अंदर फर्नीचर हैं, बर्तन हैं, हर रोज़ इस्तेमाल होती हैं, कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, साल में कभी एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाती हैं, ये ज़रूरत की चीज़ है। इसके अलावा घरों में जो ज़ेब व ज़ीनत के लिए चीज़ें रखी जाती हैं,
یہ ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہیں تو یہ آدمی قربانی کرے گا۔ اسی طرح معصیت اور نافرمانی، گناہ میں استعمال ہونے والے چیزیں اگرچہ وہ روز ہی استعمال کیوں نہ ہوتے ہوں، گناہ کا کوئی آلہ، گناہ کی کوئی چیز وہ اگر روزانہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہیں، یا جو زیب و آسائش کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہیں، تو اس پر سال گزر جائیں تو زکوٰۃ، ابھی عید الاضحیٰ میں قربانی، عید الفطر میں سرسایہ واجب ہے۔ اب گناہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ڈش ہے، انٹینیا ہیں اور ٹی وی ہیں، اس کے علاوہ میرا جو برخوردار بھائی، دوست، بیٹا موبائل کا استعمال کرتا ہے اور لاکھوں کا موبائل ہے اور وہ لاکھوں کے اس موبائل پر دین کا کوئی نہیں کام کرتا، وہ گناہ ہی گناہ میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا یہ موبائل بھی اس کو صاحب نصاب بنائے گا۔ ہاں اگر وہ ضرورت کے لیے رکھی ہیں، کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، کال کرتا ہے، فون سنتا ہے، فون کسی کو کرتا ہے، اگرچہ وہ قیمت زیادہ ہو پھر وہ استعمال کیے ہیں۔ فریج ہیں گھر میں، ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں، استعمال میں ہیں تو یہ ضرورت ہے، اس پر آدمی صاحب نصاب بنتا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں گناہ کے لیے استعمال ہوتی ہوں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیز، گھر کے اور کوئی چیز وہ گناہ کے لیے استعمال ہو رہی ہو، کرایہ پر دیتے ہوں یا کسی ذریعے سے وہ گناہ میں استعمال ہو رہے ہوں، تو اس کی قیمت بھی اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا نصاب کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اب ہے تیسری بات کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ایک قسم ہے بڑے جانور، ایک قسم ہے چھوٹے جانور۔ بڑے قسم کے جانوروں میں اونٹ ہے، گائے اور بیل ہیں، بھینس اور بھینسا ہے، یہ بڑے جانور ہیں۔ چھوٹے جانوروں میں سے بکرا ہے، بکری ہیں، دمبا ہے، دمبی ہیں، یہ چھوٹے جانور ہیں، اور ان سب کا گھریلو ہونا ضروری ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا فالتو، فالتو کا ایک معنی ہوتا ہے بیکار، اور فالتو کا ایک معنی ہوتا ہے اردو میں گھر میں پائے جانے والے، جس کو گھر میں پالا جاتا ہے، جس کی پرورش گھر میں کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم جن جانوروں کی، کچھ جانور ہوتے ہیں پہاڑی، اب ہر جانوروں کی جتنی جانور ہیں ان کا ایک ایک مثل دریا میں بھی موجود ہے۔ اونٹ ہیں تو ایک خشکی کا ہے اور ایک دریا کا ہے، بیل اور گائے ہیں تو ایک خشکی کا ہے اور ایک دریا کا ہے، گھوڑا ہیں ایک خشکی کا ہے اور ایک دریا کا ہے، یعنی جتنے جانوروں کی قسمیں ہیں ان کی ایک ایک قسم دریا میں بھی پائی جاتی ہے اور ان کی ایک ایک قسم جنگل میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہم نہ وہ دریابی نہ وہ جنگلی بلکہ گھریلو جو گھروں میں پالے جاتے ہیں وہ جانور، ان کی قربانی۔ پھر ان میں سے اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اونٹ کی نہر یا اونٹ کی قربانی تب کر سکتے ہیں جب اس کی عمر 5 سال ہو۔ 5 سال میں اگر ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 5 سال میں اگر ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہیں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر وہ ہیں 2 سال۔ اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو قربانی بولو نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہیں بکرا، بکری، دھمبا، دھمبی، ان کی عمر ہو 1 سال۔ بکرا اور بکری کی عمر اگر 1 سال میں ایک دن بھی کم ہے تو تب بھی قربانی نہیں۔
हाँ दुम्बे में थोड़ी सी गुंजाइश है कि अगर उसकी उम्र 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा है और लगता वो साल जैसा है, उसकी कुर्बानी फिर जायज है। पालने वाले ने ऐसा पाला है कि वो साल जैसा मोटा ताज़ा लग रहा है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। बकरा और बकरी के लिए ये रियायत नहीं है, वो 1 साल का होना लाजमी है। गाय बैल भैंसा उसके लिए उम्र 2 साल का होना ज़रूरी है, और ऊंट के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। अभी खून शुरू भी हैं और होते भी रहेंगे कि जी मैंने जानवर यहाँ देख लिया है, 3 मन का है, 4 मन का है, 5 मन का है, बहुत बड़ा है, मेरे कद से भी ऊंचा है, लेकिन है पक्का कीड़ा। मालिक बताता है कि इसकी उम्र 2 साल तो यकीनी है, लेकिन 20 दिन ऊपर भी है। हमने इसकी तारीख विलादत लिखी थी, ठीक, तो अब ये 20 दिन ऊपर भी हैं, 1 महीना ऊपर भी हैं, 2 महीने ऊपर भी हैं। ले लें कि ना लें, क्या करें? अब ये चाहता है कि ये कीड़ा है, ये सस्ता मिल रहा है, चलो नज़ला मौलवी पर आए। हमने तो फ़ोन कर लिया था, इमाम साहब ने कहा, मौलवी साहब ने कहा था, आलिम ने कहा था जायज़ है, हमने तो कर लिया। तो शरीयत ने जो बुनियाद बनाई है वो बुनियाद है उम्र। लेकिन उम्र का तयन कैसे हो? पहले ज़माने में लोग दीनदार हुआ करते थे, वो जानवरों को बेचते हुए अपना ऐब बताते थे कि ये ऐब है। लेकिन अब ऐब कोई नहीं, ऐब को सिफत बनाकर पेश किया जाता है, और वो लोग कस्में उठाते हैं कि जी मैं आपके लिए जहन्नम जाऊंगा। अब वो 2 साल में उसकी उम्र 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने कम है, लेकिन वो कस्में उठा कर कह रहा है यार मैं तुम्हारी कुर्बानी क्यों ज़ाया करूंगा, ये है जानवर, इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो अगर 2 साल पूरे हैं, आपने ले लिया, कुर्बानी हो गई तो जायज़ है। लेकिन वैसे अलामत के तौर पर पक्के दांत 2 होनी चाहिए। अगर पक्के दांत 2 हैं तो ये यकीनी तौर पर 2 साल का है। 5 दिन ज़्यादा है, 10 दिन ज़्यादा है, 20 महीना 2। फिर इसके बाद जो दांत हैं ये जल्दी जल्दी आते हैं, 5-6 महीने में, 3 महीने में। पालने वाले के हिसाब से वो जो ग़िज़ा खाता है उसके हिसाब से भी होता है। और कभी कभी ये दांत नकली भी लगाते हैं, ये दांत कभी कभी नकली भी लगाते हैं, होशियार रहें। ठीक, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, यहाँ आया, जैसे मुंह खोला उसके दांतें नीचे गिर गई, और उन्होंने देखा इल्फी के साथ चिपकाए हुए हैं। ठीक, तो ये भी ख्याल रहे, चेक कर लिया करें, देख लें कि 2 दांत है, 3 दांत हैं, 4 दांत हैं, 5 दांत हैं, जितने के हैं। बहरहाल मैंने उम्र बता दी कि उम्र ये होनी चाहिए। जानवरों के कौन से अयूब हैं कि जिनकी वजह से उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं? उसूल के तौर पर, बुनियादी तौर पर, सहाबी है मेरे पैगंबर का हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हमने अल्लाह के प्यारे पैगंबर से पूछा कि जब हम कुर्बानी का जानवर खरीदें तो किन किन जानवरों के कौन कौन से अयूब से बचने की कोशिश करें, यानी वो कैसे, कौन से ऐबदार और कौन से अयूब हैं कि अगर वो उस जानवर में पाए जाएं तो हम उनको कुर्बानी के लिए न खरीदें। फ़अशार बियदिही अर्बान, फरमाया मेरे आका ने हाथ के इशारे से बताया 4 उसूल है, 4 उसूल, 4 बड़े बड़े ऐब। फरमाया ये जिस जानवर में हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। फिर फरमाते हैं हाथ की उंगलियों पर शुमार किया, कुर्बान जाऊं, हाथ की उंगलियों पर शुमार किया अल्लाह के नबी ने कि मेरी उम्मती को जरूरत पड़ेगी। धोखेबाज लोग आएंगे, धोखा देने की कोशिश करेंगे, ये धोखे से कैसे बचें, अपनी कुर्बानी को कैसे बचाएं? तो फरमाया सबसे पहले नंबर पर अल औरा, वो जानवर जो खाना है, एक होता है काना है, वो नहीं, काफ अलिफ नून अलिफ, खाना, भींगा भींगा, एक आंख चली गई है, एक से देखता है और एक की बीनाई भी मुकम्मल नहीं है। ठीक, तो फरमाए ऐसे भींगे जानवर की कुर्बानी करना जायज
نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جب بھینگے جانور کی قربانی نہیں جائز نہیں ہے تو یہ بھینگا نبی کیسے بن سکے گا؟ جب یہ کانا ہے، یہ بھینگا ہے، اور اس جانور کی قربانی میرے پیغمبر نے 1450 سال پہلے مسجد نبوی میں حضرت براء بن عازب اور صحابہ کرام کے موجودگی میں بتائی ہے، تو جو جانور کھانا ہو، بھینگا ہو، وہ قربانی کا لائق نہیں ہے، تو بھینگا آدمی نبوت کا لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ خبیث کہیں کر. ایسا خبیث آدمی اگر غلام احمد قادیانی خوبصورت ہوتا، اس کی آنکھیں بھی خوبصورت ہوتی، اس کا رخسار، اس کا ماتھا، اس کا سر، اس کا جسم بھی خوبصورت ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہم اس خوبصورتی پر بھی ایمان نہیں رکھتے. ہم تب بھی کہتے کہ یہ منحوس ہیں، یہ دجال ہے. لیکن اب تو وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے، تو جب جانور کانا ہو تو ردی ہو جاتا ہے. انسان جب نبوت کا دعویٰ کریں پھر تو وہ بطریق اولا ردی کے ٹوکرے میں جائے گا، اور ڈھال دیا امت نے اس کو ردی کے ٹوکرے میں. میں کسی کو بھی گالی دے کر خوش نہیں ہوتا، کسی کو بھی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کو میرا دل چاہتا ہے گالی دینا، اور یہ گالی میں ایمان سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں کہ اس پر مجھے اجر ملے گا، رب میرے درجات بلند کرے گا، اور قیامت کے دن شاید اسی پر میرا پیغمبر میری شفاعت کرے. تو حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ بھینگے جانور کی قربانی جائز نہیں. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمائے المریضہ، وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، کوئی بھی بیماری ہے، جلد کی بیماری ہے، اندر کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اور وہ مریض بیمار، اس کی بیماری ظاہر نظر آ رہا ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا العرجہ، لنگڑا جانور، لنگڑا جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. ایک پاؤں کٹا ہوا ہے، تب بھی پاؤں ہے، لیکن 3 پاؤں زمین پہ رکھتا ہے، چوتھے کو زمین پہ نہیں رکھ سکتا ہے، اٹھا اٹھا کر چلتا ہے، یا اپنے پیچھے گھسیٹ رہا ہے. تمام صورتیں، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی صحیح نہیں. چوتھے نمبر پر ہیں العجفہ، وہ جانور جو اتنا لاغر، اتنا کمزور ہیں کہ اس کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. تو فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. یہ بنیاد بتائے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے. اب عیبدار جانور کے، یعنی وہ جانور جو خارشی ہیں، تو وہ گھاس نہیں کھا سکے گا، ظاہری بات ہے، ایک تو بیماری ہے اور ایک دبلا بھی ہوگا، تو خارشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوئی. سینگ یا جڑ سے اکھڑے ہیں، یا آدھے سے زیادہ، 3/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. ہاں اگر کان پیدائشی نہیں ہیں پھر قربانی جائز ہے، اگر پیدائشی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سینگ اس کی ٹوٹی ہیں لیکن 2 حصے باقی ہیں، ایک حصہ ٹوٹا ہے، وہ تب بھی ہے، پھر اسے جائز ہے. اسی طرح وہ جانور جس کے کان دونوں نہیں، یا ایک نہیں، یا 2/3 سے 2 حصے سے زیادہ کان وہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز. ناک یا پیدائشی یا بعد میں کاٹا گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز. اسی طرح دم نہیں ہے، یا پھر دم تو ہے لیکن 2/3 سے زیادہ، 2 حصوں سے زیادہ، یعنی اگر پورے اس کو 3 حصے شمار کریں تو ایک حصہ باقی ہے اور 2 حصے کٹ گیا ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر بڑے جانور، اس کے 4 تن ہیں اور ان 4 تنوں میں سے صرف 2 ہے، باقی خشک ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی بھی اس کو مرض لاحق ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز